哈利路亚！亲爱的弟兄姐妹们，我们现在要开始我们的崇拜会。我有请我们大家站起来，我们要唱这首《唯有耶稣》。耶稣，你能遮下眼看见；耶稣，你能医治伤心人；耶稣，你有权柄设法，叫不可能变为可能。在这里，耶稣你能。耶稣，你能遮下眼看见；耶稣，你能医治伤心人；耶稣，你有权柄设法，就不可能变为可能。唯有耶稣，唯有耶稣，哈利路亚。耶稣不能与你相比，耶稣你能，耶稣你能遮下眼看见，耶稣你能医治伤心人，耶稣你有权柄设法，就不可能变为可能。唯有耶稣，唯有耶稣掌管天地万有，唯有耶稣能使水变成酒，酒光风起浪平息，大能使觉醒神迹。耶稣不能与你相比，唯有耶稣，哈利路亚，阿门。只有耶稣掌管天地万有，哈利路亚，阿门。使水变成酒，哈利路亚，阿门，阿门，哈利路亚。不能和你相比，唯有耶稣，哈利路亚！再一次，唯有耶稣掌管天地万有，阿门。唯有耶稣能使水变成酒，阿门。酒光风起浪平息，他能使觉醒神迹。耶稣不能与你相比。我们大家低头祷告，哈利路亚，哈利路亚，阿门，哈利路亚。感谢你主耶稣，今天叫我们能够到你的面前，我们要敬拜你，荣耀你，阿门，赞美你的名。阿门，主啊，你是我们的盼望，你是我们的力量，我们感谢你。如果今天我们能有机会到教会来敬拜你，是你的恩典的慈爱。感谢你的主，感谢你，圣灵带领我们的崇拜会，从开始到末了。奉主耶稣的名，我们祈求祷告，阿门，阿门，哈利路亚。弟兄姐妹们，我们的生活当中，现在一天比一天的更惧怕，更恐怕，因为这个新冠病毒越来越凶，死的人也越来越多。但是我们有相信，
在主耶稣，我们得到平安，我们得到喜乐，我们得到他的保护。哈利路亚！我们要唱这首当作惧怕来思考。来，我们喜乐的唱，哈利路亚！当作惧怕来思考，你心软弱动摇，眼目看看主耶稣，仰望他和祈祷，领的大全能，升高提高更加高，升高哈利路亚更高，突破高山和低谷。惧怕来思考，你心软弱动摇，眼目观看主耶稣，仰望他和祈祷，对生命的大潜能，升高提高更加高，升高哈利路亚更高，突破高山和低谷。惧怕来思考，你心软弱动摇，眼目观看主耶稣，仰望他和祈祷，对生命的大潜能，升高提高更加高，升高哈利路亚更高，突破高山和低谷。不紧紧跟随你，我再也不用怀疑，有人的身份你，阿门。特别快快比山高，天天亚伦的根基，阿门。我再也不用怀疑，爱就要爱到底，我主耶稣是我良友。主是全能的主，他能够帮助我们，在困难中，他能够帮助我们，在我们病痛的时候，他能够医治我们，在我们伤心的时候，他能够给我们安慰。哈利路亚！因为他是全能主，他是 El Shaddai。我们唱这首歌，我们有预备我们的心来聆听上帝的话语。哈利路亚！阿们！哈利路亚！
我不再惧怕，我不再惧怕，不要怕，有主耶稣。阿门。哈利路亚，哈利路亚。我不再疑惑了，有耶稣照顾我。阿门。我不再忧伤。我哈利路亚。忧伤了，阿门。有神的爱阿门。我不再失望。我不再奢望了，他常祝福再唱一次，我不再惧怕了。我不再惧怕了，有上帝保佑我。阿门。我不再疑惑了，有耶稣照顾我。有耶稣在照顾我们，哈利路亚，阿门，哈利路亚，阿门。圣灵大为我们，阿门，哈利路亚。不再奢望了，哈利路亚，他常赐福给我。
你是 El Shaddai， 全能主，哈利路亚，哈利路亚。主啊，我们感谢你，我们有你为我们的上帝，为我们的救主，哈利路亚，为我们的天父，我们感谢你，感谢你，主啊，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。在这个困难的时间里，主啊，有你与我们同在，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。主啊，愿你给我们平安，给我们喜乐，主啊，让我们能够面对我们的问题，我们生活中的问题，哈利路亚。只有你是我们唯一的帮助，主啊，只有你全能主 El Shaddai， 哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。感谢你，感谢你，感谢你，感谢你，主啊，感谢你，感谢你，感谢你的同在，感谢你的保护，哈利路亚！感谢你，感谢你，哈利路亚！感谢你，主啊，感谢你！现在我们预备我们的心，我们要聆听你的话语。主，你恩膏你的仆人，也恩膏我们大家，让我们能够得到你的力量，主啊！我们这样祈求祷告，奉主耶稣基督的圣名，哈利路亚，阿门。感谢主，我们大家请坐。Puji Tuhan. 赞美主。 Sore hari ini karena situasi yang ada, kita terpaksa kembali harus beribadah secara online. 今傍晚因为还是这样的情况之下，我们还是要在网络上进行崇拜会。 Saya berharap sekalipun dengan segala keterbatasan yang ada, kita tetap diberkati dan mengalami jamahan Tuhan. 我希望虽然我们有种种的被控制或者被有限进行这个崇拜会，但是我相信我们的神仍然祝福我们。 Tema kita sore hari ini berbicara tentang orang-orang yang tahu menanti-nantikan Tuhan. 今傍晚的题目是如何等候耶和华的人。 Mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab tentang orang yang tahu menanti-nantikan Tuhan itu. 来，我们打开圣经，提到如何这些人知道、懂得怎样等候耶和华的。 Pertama, firman Tuhan sore hari ini kita ambil dari kitab Yesaya, pasalnya yang ke-29 ayat 23b. 今傍晚我们是从以赛亚书49章23节的第2段。 Kita baca, dikatakan, maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. 你更知道我是耶和华，等候我的必不知羞愧。 Terjemahan lain katakan, mereka yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan dikecewakan. 别的解释是说，这些等候神的人呢，他们不会失望。 Seringkali kita dikecewakan oleh sesuatu yang kita andalkan. 许多时候呢，我们被我们相信能够帮助我们的呢，但是我们的失望。 Atau seseorang yang kita harap dapat menolong kita. 或者我们希望这个人能帮助我们，但是他给我们了失望。 Yang tadinya kita pikir dapat membantu kita ketika menghadapi kesulitan. 在我们面对种种的难题的时候，我们盼望这些人能帮助我们。 Seringkali orang yang kita harapkan membela, menolong kita ternyata mengecewakan kita. 许多时候，这些我们希望他能拥护我们、能帮助我们的呢，但是他给了我们失望。
apalagi kalau menyangkut hal-hal yang sulit dan berbahaya. 何况又这些比较困难的事，或者比较有危险性的事， Banyak kali kita dikecewakan. 许多时候我们失望了。 Tapi firman Tuhan sore hari ini berkata, 但是经盘完神的话告诉我们， yang keluar dari mulut Allah sendiri. 就是从神亲口说出的话。 Di sana dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan dikecewakan. 在这里说，等候耶和华的必不知羞愧。 Jadi kalau kita atau saudara tahu menanti-nantikan Tuhan, saudara tidak akan kecewa atau dikecewakan. 所以弟兄姐妹，如果你们懂得知道如何等候耶和华，你们不知得到失望。 Karena Dia, Tuhan kita adalah Tuhan yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya. 因为我们的神是可靠也可信的神。 Mazmur pasalnya yang ke-46 ayat 2 berkata, 在诗篇46章第2节告诉我们， Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mazmur 46 ayat 2. Ya, kita langsung saja ke terjemahannya. Bagaimana dikatakan dalam kitab Mazmur tersebut bahwa Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan. 在这里诗篇告诉我们，神是避难所，也是给我们力量。 Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. 因为身为我们的帮助，随时的帮助呢，是实实在在的显现。 Kita melihat bagaimana kalau kita tahu datang kepada Tuhan. 我们看到了，我们如果我们知道懂得怎样来到神的面前， Menanti-nantikan Dia, 等候他， kita tidak akan dikecewakan. 我们不会失望， Dia akan menolong kita. 他会帮助 Dia 我们， pasti akan membela kita. 他肯定拥护我们。 Itulah janji Tuhan yang dapat kita lihat bagi orang yang tahu menanti-nantikan Tuhan. 这是神的应许给这些人懂得怎样等候他的人， Mereka tidak akan dikecewakan. 他们不至于的羞愧和失望。 Saudara, apa yang difirmankan Tuhan itu, 弟兄姐妹，在这里神的话告诉我们， apa yang Tuhan katakan sendiri tadi dalam kitab yang kita baca dalam kitab Yesaya pasal yang ke-49 ayat 3b tadi. 刚才我们在以赛亚第46章23节的第2段读到， Itu hanya akan kita dapatkan kalau kita tahu menanti-nantikan Tuhan. 这些我们应当得着，如果我们懂得怎样等候他。 Apa yang dimaksud dengan menanti-nantikan Tuhan? 什么叫做等候神呢？ Kata menanti-nantikan Tuhan berasal dari kata Ibrani yang berkata kafa. 等候神的字体是从希伯来文，是说就是kafa， yang mempunyai arti dililitkan menjadi satu. 就是说被称为一体。 Jadi kata menanti-nantikan Tuhan bermakna 就是等候耶和华、等候神的意思呢， begitu dekatnya hubungan seseorang dengan Tuhan yang tahu menanti-nantikan Dia. 就是这些懂得等候神的人呢，他们有这样密切的关系跟神。 Ini juga menunjukkan betapa kuatnya percaya dan keyakinan orang tersebut kepada Tuhan. 这也是表示他们对神的圣信， Dan bagaimana orang tersebut hidupnya bergantung kepada Tuhan. 他
他们的生活呢，完全依靠着神， dan mengandalkan hidupnya dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. 他们把他们的生活完全投靠，而且盼望着神。 Itulah sebabnya juga dalam banyak ayat yang lain 这也是在许多经节告诉我们， dikatakan orang yang percaya kepadanya tidak akan dikecewakan. 就是懂得等候他的人呢，不会的失望， Atau orang yang berharap kepadanya tidak akan dikecewakan. 就是盼望着他的人呢，不会失望。 Jadi pertama kita melihat 所以 kita yang tahu menanti-nantikan Tuhan, 所以第一，我们看到我们如何懂得怎样等候神的人， kita tidak akan dikecewakan. 我们不会的失望， Tidak akan pernah dikecewakan. 我们从不得着失望。 Yang kedua, 第二， Yesaya pasal 30 ayat 18. 以赛亚书第30章18节， Di sana dikatakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Kemudian dikatakan, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. 以赛亚书30章18节，耶和华必然等候，要施恩给你们，必让兴起，好怜悯你们，因为耶和华是公平的神，凡等候他的都有福的。 Tadi kita membaca bagaimana firman Tuhan berkata, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. 我们看到这里，凡等候神的都有福了。 Kata berbahagia dapat juga diterjemahkan dengan diberkatilah orang yang menanti-nantikan Tuhan. 就是有福呢，就是这一些等候神的人呢，必得祝福。 Bukankah ini juga yang kita inginkan dalam kehidupan kita? 这就是也我们盼望在我们生活里所得到的。 Kita diberkati, 我们被祝福， kita berbahagia, 我们得福， dan kita juga kata berbahagia ini bergerak maju. 这得福的意思呢，就是我们有迈进。 Itulah yang kita akan dapatkan kalau kita tahu menanti-nantikan Tuhan. 这些我们必得着，如果我们懂得怎样等候神。 Jadi kita melihat bagaimana berkat yang besar itu bisa kita dapatkan kalau kita tahu menanti-nantikan Tuhan. 所以这些我们看到我们如何得着这样大的祝福，如果我们懂得怎样等候神， Kita tidak akan pernah dikecewakan. 我们不会从失望， Kita akan diberkati. 我们被祝福了。 Itulah bagi orang yang tahu menanti-nantikan Tuhan. 这都是为这些懂得等候神的人所预备的。 Yang hubungannya dekat dengan Tuhan. 他跟神的关系如何的密切？ Saudara, kita melihat bagaimana janji Tuhan 弟兄姐妹，我们看到神的应许 akan kita dapatkan kalau kita tahu menanti-nantikan Dia. 我们必将得着，如果我们懂得怎样等候他。 Tadi kita sudah melihat yang kedua. 我们刚才看到了第二件， Kemudian kita akan melihat yang ketiga. 我们将会看现在第三件呢。 Apa yang kita akan dapatkan kalau kita tahu menanti-nantikan Tuhan. 我们将会得着什么？如果我们等候神， Dikatakan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-37 ayat yang ke-9. 我们这里看到诗篇37篇第9节， Di sana dikatakan, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. 因为作恶的必被剪除，唯有等候耶和华的必承受地土。 Kalau kita melihat kata mewarisi negeri, 如果我们看到这句是承受地土的意思， kalau saudara mencari kata mewarisi negeri dalam ayat-ayat di dalam Alkitab,
如果我们在境界里寻找这个承受地图， maka kata itu seringkali dikaitkan dengan kata dilenyapkan. 这词句呢，通常呢连结就是说被剪除， atau dibinasakan dan kehilangan semuanya. 或者就是说失去了完全，或者被毁灭。 Jadi kalau dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri, 就是这里是等候神的人呢，被承受地图的意思。 itu menunjukkan bagaimana kita akan hidup selama-lamanya, tidak akan dilenyapkan. 这表示我们会有永生，不会灭亡。 Kita memiliki segala-galanya. 我们将得着一切的一切。 Kita memiliki apa yang yang dijanjikan kepada kita. 我们得着神如何应许我们的。 Itulah yang Tuhan sediakan bagi orang yang tahu menanti-nantikan Tuhan. 这一切都是神为懂得等候神的人的预备。 Tapi orang yang jahat dikatakan 但是恶人呢， akan dilenyapkan. 他们会将被剪除。 Dalam ayat yang lain, orang yang fasik, apa yang mereka miliki akan lenyap. 这些恶人呢，其他的境界告诉我们，他们所拥有的将会失去。 Mereka akan kehilangan segala-galanya. 他们失去了一切， Bahkan kehilangan hidup mereka. 况且失去了他们自己的生命。 Tapi bagi kita yang tahu menanti-nantikan Tuhan, 但是为我们懂得等候神的人呢， kita tahu ada jaminan yang diberikan kepada kita. 我们知道有一个保障给了我们， Kita akan hidup selama-lamanya. 我们将会得着永生。 Itulah keselamatan yang akan kita dapatkan bersama dengan Tuhan sampai dalam kekekalan. 这就是我们从神那里得着的救恩，跟神同在一起，直到永 Dan 远。 memiliki apa yang juga Tuhan miliki, sediakan bagi kita. 也得着神为我们所预备，是赐给我们的。 Kita melihat bagaimana jaminan yang disediakan bagi orang yang tahu menanti-nantikan Tuhan. 我们就看到如何神呢预备，而且保证我们应当所得着的，因为懂得等候神。 Tadi kita sudah melihat juga bahwa kata menanti-nantikan berbicara tentang hubungan yang erat dekat dengan Tuhan. 刚才我们也提到等候的意思，就是说怎样有密切的关系跟神。 Karena itu jangan pernah kita menjauhkan diri kita 所以我们 dari 不要 Tuhan. 远离神， Tapi biarlah kita semakin menyadari betapa perlunya kita mendekatkan diri kita dengan Tuhan. 但愿我们更有一个诚恳的心，更亲近神。 Biarlah kita juga menyadari betapa kita memerlukan hubungan yang dekat dengan Tuhan. 但愿我们也体会到，我们非常的需要有密切的关系跟我们的神。 Karena orang yang dekat dengan Tuhan, 因为接近神的人呢， mereka tidak akan dikecewakan, 他们不会得着失望， mereka akan berbahagia, diberkati, 他们被祝福，而且有福了。 dan terus bergerak maju. 他们不断的迈进， Mereka akan memiliki, mewarisi negeri. 他们会承受地图。 Karena itu jangan berpikir untuk menjauh daripada Tuhan. 所以我们从来不要想到离开神。 Saudara, 弟兄姐妹， justru di saat-saat yang sulit sukar, 就是在越困苦的时候， seharusnya lah kita semakin tahu datang kepada Tuhan. 我们应当更怎样懂得来亲近神。 Tapi seringkali bukannya itu yang kita lakukan. 但是许多时候，我们不做这一些。 Ada begitu banyak orang ketika datang masa-masa sulit, 许多人在困苦的时候， malah mereka jauh daripada Tuhan. 他们更况且远离了神， Tidak heran kemudian mereka begitu kecewa. 所以我们不稀奇为何他们这样的失望。
Mereka bukannya diberkati, tapi mereka semakin kehilangan apa yang mereka punya. 他们不单没有的祝福，更他们失去了他们所有的。 Mereka kehilangan sukacita, damai sejahtera. 他们失去了喜乐跟平 Karena tidak 安。 mungkin orang yang jauh dari Tuhan akan menikmati apa yang kita baca tadi. 不可能这些人远离神，他们会得着刚才我们所读到的。 Jadi jangan pernah menjauhkan diri kita daripada 所 Tuhan. 以从不要离开我们的神， Tapi nantikanlah Tuhan dalam hidup saudara. 但要等候神在我们的生活里。 Apapun keadaan, situasi yang ada. 无论环境，无论情况如何， Saudara, kita akan melihat yang keempat. 弟兄姐妹，我们将看到第4件， Yesaya pasalnya yang ke-40 ayat 31. 在以赛亚书第40章31节， Di sana dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. 但那等候耶和华的必重新得力，他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，他们 Dikatakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. 在这里说，等候耶和华的人呢，他们重新得力。 Ada kekuatan yang ekstra, yang baru yang kita dapatkan. Seorang dapatkan kalau orang itu tahu menanti-nantikan Tuhan. 就是他们得着有加添的力量，这些懂得怎样等候耶和华的人， Mereka diumpamakan seperti raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. 他们必如鹰展翅上腾。 Tahukah saudara bahwa raja wali 弟兄姐妹都知道，这老鹰 justru di tengah badai, 就是在狂风的时候， angin yang kencang, 这样大的风浪， disitulah mereka akan terbang semakin tinggi. 他们将会更展翅上腾。 Sepertinya badai atau angin yang kencang itu 如这些狂风、大风呢， menjadi sarana bagi mereka untuk terbang semakin tinggi. 是因他们更飞得更高天。 Saudara, jadi ketika Tuhan izinkan mungkin badai datang, 所以弟兄姐妹，当神应许这一些狂风来到我们的生 atau 活， kesulitan datang dalam hidup kita, 或者种种的困难来到我们的生活里， justru itulah sarana yang Tuhan sedang adakan bagi kita untuk kita semakin naik tinggi, semakin terbang lebih tinggi lagi. 这也许就是神给我们的路呢，因我们能够更高飞，更能够展翅上腾。 Tapi itu hanya akan dimiliki oleh orang-orang yang tahu menanti-nantikan Tuhan. 啊，这一切呢，就是给怎样懂得等候神的人。 Kenapa? 为什么？ Karena ada kekuatan baru yang Tuhan berikan kepada kita. 因为有加添的新的力量给了我们， Sehingga kita sekalipun harus menghadapi kesulitan, kesukaran, 虽然我们要面对种种的困苦患难， menghadapi badai hidup, 遇到这些生活的狂风， kita mampu menghadapinya, 我们能面对 kita melalui semua itu 啊，我 dengan 们 baik, 我们能够度过这一切呢， dan kita akan terus bergerak maju. 我们会不断的迈进。 Itulah janji Tuhan bagi orang yang tahu menanti-nantikan Tuhan. 这就是给这一些懂得怎样等候神的人。 Kemudian dikatakan mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. 在这里也告诉我们，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。 Dikatakan sekalipun mereka berlari dan berjalan, 在这里告诉我们，虽然他们是奔跑或者他们行走，
Ini berbicara tentang kehidupan yang harus kita jalani. 这就是描述到我们应当面对在生活里的。 Sekalipun ada badai yang menerpa, 虽然有狂风踏到我们的面前， kita tetap mampu dan sanggup menghadapi 我们仍然有能力面对 dan dapat melewati semua itu 度过这一切， dan terus bergerak maju. 不断的迈进。 Kita tidak menjadi lelah dan lesu 我们不会这样疲乏或者困倦， karena ada kekuatan Tuhan yang baru yang kita dapatkan. 因为我们从神那里得着新的力量。 Karena itu saudara, 因此，弟兄姐妹， pandemi saat ini pun 现在的疫情， pasti dapat kita hadapi dan lalui 我们这样肯定能面对、能度过。 kalau kita tahu menanti-nantikan Tuhan atau dekat dengan Tuhan. 就是如果我们懂得等候神，也亲近神， Karena ada kekuatan Tuhan yang akan melingkupi kita. 因为有神的新力量会来到我 Karena 们。 kekuatan Tuhan yang diberikan kepada kita 这神给我们新的力量呢， sehingga kita mampu menghadapi semuanya. 使我们有能力面对这一切。 Puji Tuhan. 赞美主！ Firman Tuhan tidak saya panjangkan. 我不再延长神的话， Saya berharap apa yang kita sudah dengar menjadi berkat bagi kita. 我希望我们所听到的成为我们 Biarlah 的祝 kita 福， semakin tahu menanti-nantikan 好 Tuhan. 让我们更懂得等候神。 Puji Tuhan. 赞美主！ Mari kita tundukkan kepala. 来，我们低头祷告。 Bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan 我们非常献上我们的感恩，我们 buat 的主， firman-Mu yang sudah kami dengar diberitakan pada sore hari ini. 有你尽盼望给我们的话语， Kami tahu Tuhan 我们知道神啊， betapa kami harus tahu menanti-nantikan Engkau. 我们应当如何怎样懂得等候你？ Apalagi di tengah-tengah keadaan-keadaan yang sulit sukar sekarang ini. 尤其是面对现在种种的困难，正在种种的问题， Dengan kami tahu menanti-nantikan Tuhan, 只要我们懂得等候 maka 主 kami 你， aman, terpelihara, terjamin. 我们会被安全被主的照顾下。 Terpujilah namamu Tuhan. 赞美我们主的名， Berkatilah kami semua. 主祝福我们每一位， Bagimulah segala kemuliaan. 所有的荣耀都归给 Terpujilah 主 Tuhan.。我们赞美主， Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, 我亲爱的主内弟兄姐妹， terimalah berkat dari Allah Bapa. 我们要领受上天给我们的祝福， Kasih sayang dari Yesus Kristus 从天父祝福跟主耶稣的慈爱， dan personal Roh Kudus menyertai kita 跟圣灵的同在， mulai saat sore hari ini 从今盼望开始， sampai selama-lamanya. 直到永永远远。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 奉主耶稣基督的圣名， semua kita yang percaya 我 berkata, 们所相信他的说， Amin. 阿门。 Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara semua. 赞美主，神祝福弟兄姐妹。